hati datunya, lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah, ojek dan taksi beca pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umaro, bahkan umaro datang padanya, duduk bersimpul dan bertaklimnya, bersih politik meluluh agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya semua datang minta doanya, ngambil berkahnya dengan nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negerinya fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, Allah memberi penyakit, Allah ujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi badannya. Al-Fatihah. Sakit terus ngajarnya, seolah sakit hati rasanya. Inilah hamba Allah mencintainya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم أمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا،
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخدم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Habib Hidin bernama Habib Muhammad bin Husin As-Saghab selaku pimpinan Majelis Ar-Raudah Muhibbin dari Kandangan. Yang sama-sama kita muliakan Kanda guru kita Muhammad Isyrafi LC. Beliau adalah pimpinan Majelis Zikir di Sasawaja Bipa. Para alim ulama, para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, tak lupa pula Bapak Kepala Desa Sawaja turut hadir di pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena mana dengan rahmat taufik serta hidayah Allah jualah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita acara haulan guru sakumpul.
Ulun tidak berpanjang lebar dalam mukaddimah ini, maka ulun bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, acara yang ketiga adalah ceramah agama, yang keempat adalah doa strip penutup. Baiklah, untuk lebih memperhemat waktu, maka marilah kita sama-sama masuki kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Maka dalam pembukaan kali ini marilah kita bersama-sama membuka acara dengan Ummul Quran suratul Fatihah ala hajihinnya ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik tadi yang membuka acara kita pada pagi hari ini dengan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Maka kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dengan adanya pembukaan Ummul Quran surah Al-Fatihah tadi, acara kita akan berjalan dengan lancar dan penuh keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menginjak kepada acara yang kedua, yakni kalam ilahi. Untuk kalam ilahi kali ini kami mintakan dengan hormat tetapi dengan sangat kepada adik kami Guru Indra, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlan Bismillahirrahmanirrahim.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا
تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahul Azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh adik kami Guru Indra, adalah karya kesayangan kami di Sasawaja. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada yang membacanya, serta mudah-mudahan kita yang berhadir di sini dan mendengarkannya akan mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki kepada acara yang ketiga, yakni acara yang telah kita tunggu-tunggu bersama. Walaupun pada hari ini diterpa oleh hujan, akan tetapi masyarakat kami Sawaja pantang mundur kada lari dari tempat kami karena betaduh benaung kami. Kami harapkan kepada Anda Ayahanda Habib, mudah-mudahan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami berharap Hidin jangan jara ke sini. Alhamdulillah Habib turun dari rumah taduh are. Mudah-mudahan Hidin membawa berkah kepada desa Sawaja. Acara yang ketiga adalah ceramah agama mengenai Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Hidin memimpin acara haulan guru sekumpul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Asa di pelaminan pengantin guru aspek ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan guru, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus akhina fillah al-mukarram wal muhtaram al-ustad Muhammad Ishrafi LC sebagai pengasuh majlis zikir Jamiatul Khair berarti lah. Di sini kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat sehingga bisa membimbing kita terus di jalan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para guru-guru yang lain yang ikut juga hadir bersama kita atau rombongan dengan kita. Ada guru Haji Aspik, ada guru Tami dari Walang, dan guru-guru yang lain-lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan seberataan guru-guru, ulama-ulama dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh panitia Masjid Jamiatul Khair yang telah berkenan mengundang kami untuk bisa silaturahim ke desa Sawaja. Sawaja ini ya sama jalan Aswaja. Nah, Sawaja Aswaja artinya berarti kampung ini adalah kampungnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, ya kan. Singkatan dari Sawaja itu sama dengan Aswaja, artinya ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan bubuan pian ini berataan seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa ujar Nabi dalam hadisnya, bahwasannya nanti di akhir zaman itu akan terbagi umatku menjadi 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang berpingkut lawan aku dan lawan sahabat-sahabatku, dan itulah golongan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita berataan termasuk golongan yang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Orang mau masuk surga itu ada cirinya, Pak. Orang mau masuk surga ada cirinya, mau masuk neraka ada cirinya juga. Pian hendak nang mana nang dikisahkan ini dahulu. Hendak ciri nang masuk surga, ciri nang masuk neraka kah? Ciri orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia hidup di dunia, lihati apa yang diperbuat itu adalah perbuatan-perbuatan penghuni surga. Kayak pian berataan nih, wajah-wajah penghuni surganya Allah. Amin. Orang penghuni surga itu adalah wajahnya yang berseri-seri senang ketika diajak berbuat kebaikan. Cirinya diantaranya itu, orang penghuni surga itu cirinya ketujuh ke masjid. Impian ini ketujuh kalau ke masjid nih, apa wayah ini aja lah. Mudahan kada bang ya lah. Ciri penghuni surga adalah suka dengan tempat-tempat ibadah, suka dengan majelis, suka dengan masjid, suka dengan langgar, suka di tempat-tempat berkumpul dengan orang soleh. Ketujuh berkumpul dengan para ulama, ketujuh berkumpul dengan para habaib. Ini adalah ciri di antara ciri orang-orang yang akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqamah. Bukan cuma hari ini aja, sampai kaina akhir hayat kita, mudah-mudahan hati kita selalu diikat untuk cinta dan senang berkumpul di tempat-tempat yang baik. Sehingga pada hari ini pun seperti yang tadi disampaikan oleh panitia, bahwasannya meskipun harinya hujan,
harinya dingin, harinya berangin, napa-napa iyalah, tapi tetap kita tidak pernah mundur semangat kita untuk berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Begitu. Jangan sampai kita ini timpang dalam hidup di dunia ini. Urusan dunia kita saing, apa haja kita terjang, apa haja kita gawe, apa haja kadada pernah kita ini belapahan. Tapi urusan ibadat bahanu kulir, jangan. Ya, termasuk ciri orang penghuni surga itu adalah dia akan tetap terus semangat ketika dia berbuat perbuatan yang ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya ya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arada uma fa'alaihi bil ilm." Siapa orang yang ingin sukses dunianya, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Maka hendaklah dia dekat di tempat-tempat ilmu. Maka hendaklah dia berkumpul dengan orang-orang yang punya ilmu, yaitu para alim ulama. Siapa yang hendak urusan dunianya ya baik, maka harus dia punya ilmu. Ilmu dunia dikuasai, tapi juga dekat dengan orang-orang yang ahli ilmu. Siapa ingin sukses akhiratnya pun harus dengan ilmu juga. Tidak bisa kita tahu dengan urusan akhirat kecuali dekat dengan orang-orang yang soleh. Ya, dengan dekat dengan orang soleh, karena kita akan dapat ilmu-ilmunya orang soleh. Kayak apa beribadat, kayak apa beramal, kayak apa sembahyang, kayak apa puasa, kan kayak itu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa ingin kedua-duanya sukses, maka hendaklah dia memiliki kedua-dua ilmu tersebut. Sehingga ini yang ulun katakan, jangan sampai kita ini sukses cuma di dunia saja. Ada orang saing urusan berusaha saja. Sukses seandainya sukses juga tuh ya Allah, sugih di dunia saja. Imba itu di akhirat mang kayak apa? Amun di rumah apa di dunia bisian rumah, ya berduit, bisian kendaraan, bisian klotok, di sini motor ada ya Allah. Bisian kapal ganal umpamanya. Kaina di akhirat mang bisian gerang. Kaina di akhirat adakah kita bisian? Pikirakan juga tuh. Kaina tepakai kalau tok beb di akhirat tepakai bener. Kesenu kemana kah? Artinya apa? Kenikmatan di dunia ini cuman sebatas suksesnya itu dinikmati ketika kita hidup di dunia. Kalau kita di akhirat lain pulang karena kisahnya apa nang di dunia ditinggal, kita harus memiliki fasilitas di akhirat. Ya, kenyamanan di akhirat itu kada kawa kita dapatkan kecuali kita siapkan untuk keperluan-keperluan akhirat selagi kita hidup di dunia. Sehingga itulah guru-guru kita melajarkan kepada kita, ayo kumpulkan banyak-banyak persiapan juga gasan sangu di akhirat. Di antaranya dengan kita memperhatikan masjid atau rumahnya Allah. Kalau masjidnya perlu sesuatu untuk diperbaiki, mengumpatakan juga, itu jadi amal jariah. Harta yang kita bantukan untuk masjid itu akan masuk ke rekening akhirat. Duit di dunia yang kita miliki itu ditransfer untuk akhirat. Sehingga Pak, orang yang sering membantu untuk urusan-urusan kebaikan, maka itu akan masuk saldonya, dikumpulkan ke rekening akhirat yang nanti kita akan bisa mengambilnya, menariknya nanti ketika kita bulik di negeri akhirat. Jadi kalau ada masjid perlu sesuatu, jangan dilihat akan ya Allah digerumuti sekampungan. Ya kalau kada kawa sedikit seorang banyak seorang, kan kayak itu. Umpamanya masjid perlu memperbaiki apakah pintu-pintunya kah? Ini masjidnya bina toha aja nih. Ya lah, kalau pernah hendak dibagusi umpamanya tawing-tawingnya kah, atau atap-atapnya kah, atau sound sistemnya kah? Ini pindahnya injaman kah mas ini? Kada lah. Hah? Pinjaman nah nggak ada menukar ya orang nih. Pikirakan dok, sekampungan nang memikirkan kada panitia aja toh. Semua yang kita bantukan untuk
untuk segala kebaikan itu masuk catatannya adalah ke negeri akhirat. Dan itu yang akan bisa kita nikmati segala fasilitas kenyamanan, terutama apalagi untuk masjid. Siapa yang membangun masjid, memperbaiki masjid, memperhatikan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bangunkan baginya rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun hendak bisian rumah di akhirat, ya kalau perhatikan rumahnya Allah di dunia. Jangan kada tahu-tahu ya. Ketika umpamanya masjid perlu ini dan itu, atau majelis taklim, atau pondok pesantren ya, atau madrasah, dibantui. Nah, kemudian alhamdulillah berkumpulnya pian di sini, apalagi berkumpul dengan para habaib zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ini juga diantara ciri bahwasannya seseorang itu akan dikumpulkan tergantung atau bergantung pada siapa yang dicintainya. Ulun yakin bubuan pian yang hadir di sini seberataan adalah orang-orang yang cinta dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan istiqamah sampai ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Orang yang cinta dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW itu diibaratkan adalah orang yang sedang ikut di kapal atau perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Dahulu ada cerita Nabi Nuh. Bu, tahu Nabi Nuh ya? Bu, kan di Pulau Banyu ini harus tahu Nabi Nuh. Mau ada tahu Nabi Nuh kayak apa tinggal di Pulau Banyu? Napa beb? Apa hubungannya lawan Banyu jar? Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan umatnya. Ketika beliau berdakwah selama 900 tahun kurang lebih ya, itu yang hakun umpat lawan Nabi Nuh cuman beberapa orang saja. Jadi untuk para dai, ustadz, kiai, ulama, habaib ini ya, kalau mengambil pelajaran daripada nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, itu jangan pernah putus asa, karena Nabi Nuh berdakwah beratus-ratus tahun nang umpat kada sampai 100 ekong orangnya. Jadi umpamanya guru Israfi di sini tadi ada ulun takoni, guru berapa jumlah jamaahnya nang hadir majelis dikiran? Sekitar 200. Oh banyak jalun. Artinya Pak, tapi itu bagi pendakwahnya ya, itu jangan pernah putus asa. Berapapun yang ikut, yang mau hadir, itu adalah suatu perbuatan atau tantangan bagi orang-orang yang dakwah. Tapi bagi masyarakatnya yang tidak mau ikut, yang tidak hadir, yang tidak mau menuntut, ketika ada seorang ulama mau melajari, mendatangi kampungnya, hakikatnya sama dengan dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan guru, orang alim datang jauh-jauh, seorang nang para kada mendatangi, nang para kada mau tulak, nang para kada mau turun, maka termasuk golongan orang yang kufur dengan nikmat Allah. Naudzuh, ulun cuman sekedar menyampaikan dengan harapan mudah-mudahan bubuan pian ketika datang daripada guru Israfi di tempat ini, di masjid ini, apalagi cuman setengah bulan sekali ya guru lah, setengah bulan guru lah, kada hari-hari itu pian ke hutan hari-hari kawak, pian tolak ke iwak hari-hari kawak, pian berusaha hari-hari kawak, ada belapahan, ada nang mulai besokan sampai sore seharianan, yalah, ada nang kada mayu siangnya tak malam, yalah. Ini cuma setengah bulan sekali, gurunya datang jauh-jauh, seorang yang alim, orang yang punya ilmu, seorang ulama yang datangnya membawa berkah, datangnya membawa rahmat dari Allah. Kedatangan mereka di kampung kita, di desa kita, membawa ilmu-ilmu agama yang akan membimbing kita di jalan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia mana dengan urusan-urusan dunia pian? Kada ada sapanya, ini urusan akhirat. Dan buktikan orang-orang yang selalu memperhatikan dengan urusan-urusan akhirat, maka urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang menjadikan alasan-alasan urusan dunia lalu dia tidak bisa untuk melaksanakan urusan akhirat, kada ada waktu untuk hadir di majelis ilmu, kada ada waktu untuk berparak dengan para ulama, kada ada waktu untuk dekat dengan orang-orang soleh, kada ada waktu untuk dekat dengan masjid, tidak ada waktu untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat ibadat,
biarpun berusaha siang malam, siang kada mayu siangnya, malam kada mayu malamnya, sugihnya kada. Jaga kena. Kada berberkat. Kada berberkat. Alhamdulillah aku sugih aja tapi kada berberkat. Mayulah pian. Mayulah kada bekamayuan. Berduit aja tapi terhutang banyak juga. Apalagi musim kredit nih. Yalah. Bo, jilbabnya lunas udah. Bajunya lunas udah bayar dah. Ini pindahi aja ibu-ibu ini. Baju berata-rataan. Menyumbang masjid 5.000. Nukar baju 1 juta, 2 juta. Pak, kopiahnya udah bayar ah. Pak, tapi teh bayar udah. Handphone kredit handphone lunas udah. Handphonenya harta-harta sekalian sini. Harap daripada handphone Habib. Di ulun nih ini apa tab gasan kitab-kitab aja ini murah-murah aja. Ulan Cina 850.000 tapi kawak membuat 1.000 macam kitab. Jadi pian andak takon apa yang membukakan di sini nah. Ada anak takon nanti lakon akan kada ada jual bejar. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu terbukti orang yang akan memikirkan urusan kebaikan, urusan ibadah tidak terpengaruh dengan urusan dunianya, dengan urusan usahanya, lalu dia berusaha untuk meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya, maka Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi usahanya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi zuriyah keturunannya. Tapi mun orang kada tahu dengan urusan akhirat, tahu berusaha aja ya, sampai gara-gara berusaha tertinggal urusan akhirat, sembahyang kada lagi, puasa kada tahu puasa lagi, menuntut ilmu kada tahu menuntut ilmu lagi, naudzuh, hidupnya kada berberkat, lapah nang ya di dunia lapah, di akhirat kaina akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzuh. Ayo kita sadar diri, kita jagar beratani bulik ke negeri akhirat. Jujur kada? Ada kan yang ada mati? Ada kan yang ada mati? Ada ada pematian? Mati berataan kita. Nang kaya apa aja sugihnya, jagarnya akhir daripada kehidupannya adalah al-maut, mati. Nang sugih tuh banyak hartanya, nang bisian rumah nang kaya apa jaganalnya, di akhir-akhirnya pasti akan mati. Nang sugih mati makanya nang ada sugih. Yalah, nang sugih tuh mati, akhirnya nang miskin kayak kita nih ya. Yalah, nang kaya abad tingginya pangkatnya jabatannya, dia menjadi seorang pejabat nang kaya abad tingginya, mati juga. Makinnya kita nang ada pejabat nih. Iya, presiden, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, imba itu apa? Mayit pangkat paling tinggi, mayat aja lagi. Diusung orang apa nang ada ditinggalkan, dia itu ngarannya meninggal dunia tuh. Kadada diumumakan hari ini si Anu bin Anu membawa dunia, kadada nang ada meninggal dunia. Artinya semua kehidupan dunianya akan ditinggalkan, pangkatnya, jabatannya, hartanya, anaknya, istrinya, segala sesuatu yang dicintainya akan ditinggal, yang akan dibawa hanya amal ibadahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita ini sukses dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau memikirkan urusan-urusan akhirat, karena cagarnya kita akan pindah dari alam dunia ini ke alam akhirat berataan. Mudahan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Ayo, tadi kan sudah dibacakan Maulid Al-Habsyi. Masya Allah, ulun dengar dari panitia tadi mulai baca maulidnya guru lah jam 9 kata deh. Iyalah panitia lah, berarti 2 jam kanyang baca maulid tadi tuh. Tapi kada apa-apa ya Allah, sekali siapa juga ya Allah. Pian di perumahan 2 jam tuh setomat aja, 2 jam pian di hutan tuh setomat asas setomat aja, 2 jam di warung ya Allah asas setomat aja. Iya, 2 jam tapi digunakan kita memuja dan memuji Nabi Muhammad SAW. Salawat yang kita baca itu akan menyebabkan kontaknya hubungan kita, roh kita dengan Nabi Muhammad SAW.
orang yang menghubungkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang ada dalam kehidupannya di dunia ini semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi itu adalah asal asbab daripada wujudnya yang ada di alam dunia ini. Seberataan ada ini karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengingat daripada sebab wujudnya alam dunia ini, maka Allah akan berikan segala urusan dunianya. Sehingga orang-orang yang ahli salawat itu rezekinya lancar, hidupnya tenang. Orang nang ketujuh salawat itu berberkat. Orang nang ketujuh salawat itu semua hidupnya akan dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seperti hakikatnya salawat itu seperti kontak arus listrik. Ya, pian munnya hidup di dunia ini biisian macam-macam bekakas di rumah. Pian biisian TV, ada biisian kulkas, biisian umpamanya lemari es nang kayak apa genalnya, ya Allah, biisian AC dan lain sebagainya, ya. Atau umpamanya nih mikrofon nih nang kayak apa jaharatnya, amun kadada apinya kada mau menyala. Biar larang, sama kayak manusia. Nang kayak apa aja hidupnya, bagusnya, mewahnya, tapi kalau tidak dikontakkan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW, semua hidupnya tidak ada fungsinya. Sehingga kontaknya apa? Yaitu sholawat, menghubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Kalau nak betakon tadi baca maulid udah, baca sholawat berataan kah belum kah? Udah baca sholawat belum kah? Kalau di majlis maulid aja kada terbaca, makanya kada di majlis ah. Banu maaf orang baca sholawat, orang baca maulid seorang berpandiran, orang baca maulid, baca syair dan lain sebagainya seorang di manakah, di puncu manakah, ya. Sedangkan itu kesempatan waya, apalagi kita waya banyak orang nang kayak ini nih pang barang, ya kan? Kenapa? Kalau kita seorangan kada tegawi, waya orang banyak barang. Napa jar? Bekiau siapa? Ayo namisian anak sambil diamankan anaknya, jangan tahu ulah aja. Diamankan anaknya supaya jangan mengganggu nang lain ya Allah. Taib. Sehingga sholawat itu perlu. Ayo bubuan pian yang tadi belum sholawat, sama-sama kita baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan roh kita dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Allah ala Yasin Habibillah. Salatullah على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم من الآفات والنقماء. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقماء ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام رسول الله. الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي
عتبا وكل بنية ووبا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب اللهم صل الله على سيدنا محمد وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم عليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Diibaratkan seperti kapal Nabi Nuh. Orang-orang yang dekat dengan para habaib dengan zuriat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mau ikut di perahu daripada kapal Nabi Nuh tersebut. Yang mana di zaman itu Nabi Nuh berdakwah tidak diterima atau tidak di antara umatnya itu banyak yang tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Kemudian Allah murka kepada kaum Nabi Nuh sehingga Allah turunkan musibah dan bala. Dengan yaitu diturunkannya banjir bandang yang begitu luar biasa. Di dalam cerita tersebut semua orang-orang yang tidak mau ikut dengan Nabi Nuh maka semuanya dihancurkan dengan banjir tersebut. Tapi Allah selamatkan orang-orang yang mau ikut di kapal Nabi Nuh tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada kita ahlu baiti kasafinatin Nuh wa man rakibaha naja wa man takhallafa wa man tarakaha gharik atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ahlul baitnya Nabi, para habaib itu diibaratkan seperti kapal Nabi Nuh. Kita wayah ini di masjid ini seperti kita ini sedang berbuat di kapal. Ya, nang umpat di masjid ini, nang umpat di kapal ini, maka akan sama-sama jalan dengan para habaib. Maka hakikatnya pian adalah dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang akan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Iya, wa man tarakaha gharik. Siapa yang tidak mau ikut berbuat, siapa yang tidak mau ikut berlayar, siapa yang tidak mau ikut naik di kapal tersebut, siapa yang tidak mau ikut di majlis daripada para habaib, yang tidak mau ikut dekat dengan para habaib, yang tidak mau cinta dengan para habaib, yang tidak mau mereka itu ingin menuntut ilmu dengan para habaib, tidak mau dia menjadi orang-orang yang membantu daripada para zuriat Nabi Muhammad SAW, gharik, maka dia akan menjadi orang yang tenggelam seperti tenggelamnya daripada kaum Nabi Nuh. Na'udzubillah. Tahu aja ada habaib mau datang di kampungnya, auran ke hutan. Ada nak cene? Kira-kira ada lah habis kalau nih. Tahu aja ada habaib mau datang ke kampungnya, alasan tulak kemana kah? Iya. Tahu aja ada habaib datang di kampungnya, kadahakun beparak. Iya. Giliran artis nang datang, wah kada muat masjidnya. Nggak ada kalau artis ke masjid nih. Ini tepaling. Seharusnya itu yang diajarkan, yang disuruh supaya kita menjadi orang yang selamat itu dekat dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dekat dengan orang yang mulia maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang dekat dengan orang soleh akan dijadikan orang-orang yang soleh. Siapa yang dekat dengan para alim ulama, dengan guru-guru, maka dia akan dijadikan orang-orang yang alim. Karena almar'u ma'a man ahab.
dan itu akan menentukan kawan kita siapa kaina di akhirat. Pian hari ini di dunia, pian hari ini di tempat ini kumpul dengan para habaib, dengan para ulama, dengan guru-guru, ini adalah sebagaimana hadis Nabi yang membacakan tadi, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Harapan kita dan insya Allah kumpulnya kita di sini bukan cuma di dunia haja semacam ini, tapi nanti akan bersambung, kita akan berkumpul di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, panitia menyiapkan segala-galanya hari ini untuk kita memperingati, membesarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa nih panitia? 12:30 dah nih. Jam 3, nah jam 3 aja sini. Sudah Habib ya. Guru Indra ada acara pulang nih. Korek Guru Indra. Anu kesayangan Buan Sawaja lah. Mun sayang lawan Guru Indra ini biniakan lah. Adakah? Ada di belakang ada kan andak. Pada aja jangan supanan. Guru Indra ya Pak. Di sini sekong guru. Enak di rantau sekong. Ada Bapak juga ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mentakzimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua warga masyarakat yang ikut andil dalam membantu, baik tenaganya, pikirannya, waktunya ataupun hartanya yang ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah semua yang kita gawi itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang bantu tenaganya diberkahi oleh Allah, awaknya semua akan diberikan semakin sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bantu hartanya, duitnya, maka hartanya akan ditambahkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sayang. Iya, kita gasan urusan pribadi kada sayang, ini untuk Nabi, Pak. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sayang. Jangan terpaling urusan pribadi kita hakun bahambur duit. Urusan urusan dunia kita hakun bahabis duit. Urusan nang kada dan nilai ibadatnya kita hakun bahabis duit. Urusan ibadah koler, urusan untuk masjid, untuk kebaikan koler, urusan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bakhil atau pitih naudzuh. Jangan sampai kayak itu. Nabi bahari itu kada sayang lawan kesen kita. Siden tu tenaganya diperjuangkan, tenaganya, waktunya, hartanya sampai habis. Nabi itu pernah jadi orang yang paling sugih ketika itu di kota Mekah, ketika beliau mengawini Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sugih Nabi. Kenapa? Karena Nabi isian istri seorang yang seorang saudagar yang kaya raya, yang pedagang, yaitu Sayyidah Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah pun orangnya meskipun kaya, berduit, berharta, tapi kada kikir, kada pitih, kada bakhil. Iya, ada kayak kita sugih seorang iya, kada tahu orang. Iya, yang penting seorang iya. Ini kena Sayyidah Khadijah itu kada kayak itu, bahkan hartanya semuanya diserahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dakwah, untuk kebaikan, untuk di jalan Allah. Jangan pernah kita sayang dengan harta kita untuk urusan-urusan di jalan Allah dan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpaling. Urusan mengawinakan anak beratus-ratus juta habis kawak. Yalah. Mana betakon bener di sini berapa jujuran? Berapa murah larang kah? Harga minyak naik nih naik juga jujuran. Bilangnya murah, kok bawa kawan benerin apa tiga? Antara saya kong aja nah, pilih aja nih. Antara satu guru Tami, guru Aspi, atau guru Isrofi juga nah. Lawan guru Indra, nah Habib kada. Karena ulun udah kada kawal lagi. Jadi pian mun hendak memandang nang guru-gurunya aja. Tung kada kawal lagi, paham lah, kada kawal lagi. Paham lah. Habis slotnya udah. 4 ekong dah buai. Jadi jangan ada nampin nang lain aja nah. Ya lah. Mewakili. Alhamdulillah bini ulun seekong di rantau di Cangkring, seekong di Asam Seranggan di Kandangan, seekong di Pau, seekong lagi di Pandahan. Nah, seekong aja. Tapi 4 ya lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, begitu urusan kalau kita pribadi kadang mengadakan acara untuk anak, untuk
kadang ulang tahun anak, kadang untuk mengawinkan anak, keluar duit seapapun jua, bahkan kadang ada duitnya hakun berhutang. Tapi pernahkah kita berbuat nang semacam itu gesan Nabi Muhammad SAW? Pernah nggak kita mikir? Ini nang ada maaf urusan nang berramian, mengawinkan anak, bekibut nang macam-macam, ngundang artis, ya, memberi gasan artisnya itu tahu berapa ini pasarannya bukan kibut ya? Nggak ada tahu bang. Makanya aja lun ini hendak berubah profesi aja. Tahun kaina lu hendak jadi artis kibut aja. Jadi penyanyi aja gurai ya pak. Telarang gurai. Mengundang bubuannya tuh mengundang Habib tahu berapa kabun masjidnya. Buan artis kibut tuh akun aja berjuta-juta bayar. Yalah. Padahal apa bernilai ibadat kah ada? Apa nang ada dosanya iya? Kenapa jadi dosa Beb? Bilangnya nang menari, nang bernyanyi itu satu perempuan. Yang kedua pakaiannya nang setengah telanjang nang kelihatan auratnya. Munnya kadaka itu ada nang datang bebayar. Munnya nang artisnya nang pakai nang baju nang biasa-biasa aja udah rame jana. Berarti artinya apa? Diadakan hiburan itu bukan karena hendak hiburannya aja, tapi hendak melihat maksiat. Yang mengadakan tuan rumahnya atau nang ikut rapat maakurinya atau nang membantu duitnya atau nang membantu tenaganya mengulahkan panggungnya nang umpat segala sesuatunya, sebanyak orang nang hadir melihat menonton ketika hiburan itu, sebanyak itu dia akan mendapatkan dosa yang akan dicatat oleh Allah. Na'udzuh. Ayo terusakan ha. Ada lagi nanda pekibot. Ada lagi. Jatanya hiburan aja, ulunnya ketujuh hiburan. Joget biar hendak lomba joget lawan ulun ayo. Ulun tantang biar. Nang kayak apa jogetnya? Hendak nang koprol kah? Bun habaib ini joget tuh kada nang joget biasa berkoprol-koprol tak nih guru Indra tuh tahu. Guru Isropi, guru kayak Pak guru. Nang Zapin Arab ya Allah. Oh, ya Pak nang anu Hajan Marawis tuh. Berkoprol lah nang kayak apa. Bukan pian tuh joget nang kayak ini aja tuh gampang aja tuh. Untuk hiburan boleh, tapi jangan ada illah atau ada sesuatu yang dilarang di dalam hukum-hukum agamanya Allah dan apa yang diajar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ada yang membuka aurat, tidak boleh adanya bercampur laki-laki dengan perempuan, tidak boleh adanya maksiat, tidak boleh ada yang minum-minuman keras, tidak boleh ada segala sesuatu yang diharamkan di agama. Silahkan berhiburan hendak siang malam nggak biar ada bapak. Kayak apa itu Beb? Iya buan artis nang memang bagus pakaiannya, umpamai bebinian juga nang bajunya nang rapi, ya umpamai benyanyi, waktunya sembahyang, apalagi barak masjid, beringat-ingat, satop dahulu sembahyangan dahulu, kadang melalaikan lawan ibadat. Ini berramian berhiburan, sembahyang kada, nang ada mauk, ya, nang ada bejogetan, nang ada beragap-ragapan, nang ada menyawer-nyawer. Bapak-bapaknya nih memberi bini sayang, memberi nang artis nang kayak itu habis haun bu. Bapaknya ada nang besaweran nang kayak itu buai sampai ke rumah jinjin nanunya telinganya tatak palirnya lewar nang kayak itu lewat gergitannya kayak nang piyainya aja lawan bini takoni hak sayang lawan bini memberi duit. Nah beneran jar nah iya kompak kita kena boleh transfer lah duit lah. Nah iya hati-hati nih. Iya jadi nilai ibadah kada dosanya iya kadang meninggalkan sesuatu yang wajib, menggawe sesuatu yang haram, ya meninggalkan ibadah sholat, kadang meninggalkan untuk beri nafkah anak dan bininya. Sehingga ayo kita rubah. Justru pian mun hendak pian berhabis atau pian untuk urusan-urusan apalagi urusan duit, gunakan untuk di jalan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kayak ini nah, ya orang beracaraan mi'ratan, panitia datang umpamanya, ayo kita berpatungan jar panitia, ya umpamanya jalan ke panitia ke rumah-rumah tawam di sini di Wadolun tuh kayak itu, kayak di sini kayak Pak berjalan juga, berjalan nah, sama aja ya Allah.
Cuman pasti pengalaman panitia tuh ada mengatok pintu orang, nah dok 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 dok. Ya Allah dijenguk lawan orang, bukan panitia kajar. Mbak itu membuka ya. Nah Pak, Pak, kita hendak pemirotan ini nah. Pemirotan pulang kajar. Pemirotan pulang setahun sekali. Pemirotan pulang jar. Ada. Bujur Pak. Jangan takutan Pak. Sampaikan aja. Di wadaulun Bang itu kayak itu. Pemirotan pulang kajar. Inggih, ada kerasaan nih setahun pulang. Iya, hadang. Masuk aja ke dalam lawas. Jar panitia nih halak lawas nih banyak menghitung nih. Sekalinya bayar keluar duit 5.000 nang paling buruk. Ada nang 2.000. Gasan Nabi untuk peringatan Nabi, untuk mengagungkan Rasulullah. Setahun sekali 5.000 mayun apa? Nukar wade berapa ini di warung lawan banyu sekali taguk habis. Iya, ini kadang kita kan terpikir ada kan yang lain banyak aja kayak nama manu membantu aja ada masalah kayak itu piantunan diganang itu ini adalah demi Nabi Muhammad SAW. Begitu, ini untuk Rasulullah bukan untuk panitia, bukan untuk yang lain-lain. Dan ingatkan seberapa banyak kita yang kita bantukan, maka sebanyak itu tanda cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bilangnya makin dikit berarti dikit juga pian sayang lawan Nabi, berarti dikit juga pian perhatian lawan Nabi. Begitu. Iya, mengadakan acara untuk Nabi itu jangan tanggung-tanggung, yang besar, yang mewah, yang meriah, sehingga akan menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Disepalakan kah orang, jangan alang-alang, jangan kalah lawan keyboard, jangan kalah lawan artis-artis nang acara nang ada karuan. Undang habaib nang dari Jakarta kamu perlu datang akan dari Hadramut gak kena apakah sini ya helikopter nukar helikopter kena patungan buan sawaja berapa tahun kan tuh kumpul kada tahu iya, sehingga apa? Itu ada nilainya. Semua yang kita lakukan akan ada nilainya di hadapan Allah dan menggembirakan hati Rasulullah SAW. Seperti saat ini yang kita lakukan, semua yang ikut bantu maka semuanya akan mendapat pahala sesuai dengan jumlah orang yang hadir di tempat ini. Berapa banyak tadi orang baca sholawat, berapa banyak orang mendengar kalimat-kalimat Allah, berapa banyak telinga mendengar daripada bacaan-bacaan ayat Al-Quran, berapa banyak mendapatkan nasihat, berapa banyak orang melakukan apa saja nilai-nilai ibadah tempat ini. Sebanyak itu pian saat ini sedang panen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung gak ada, ini kesempatan panen pahala, bukan jangan panen dosa. Hendak panen itu panen pahala. Iya, urusan kebaikan, ini cagarnya rame, cagar gini banyak orang yang hadir, ini cagarnya akan banyak orang yang umpat sholawat, banyak orang mendengarkan nasihat, dapat ilmu, banyak juga kita membantu, akan semakin banyak akan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dengar pembukaan belum masuk Isra Mi'rajnya lagi. Guru, Pak Guru Indra. Guru Indra gelisah dah, imba zuhur ada acara pulang sidin. Ya Pak, buan pian lapar udah, Pak. Lapar udah, ada dingin-dingin nih. Lapar tewas kan makan. Lu udah makan dah nih. Dibawa panitia berdahulu. Baiklah. Kita akan memasuki bahwasannya kita peringati ini. Yang pertama adalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang pernah terjadi hanya sekali saja dalam kehidupan manusia. Perjalanan ilahiyah, perjalanan lintas langit, perjalanan lintas alam malakut, melewati daripada alamnya para malaikat, yang tidak pernah terjadi kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran perjalanan Isra maupun Mi'raj. Tadi yang dibacakan oleh qari kita Indra, dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Iya, Nabi itu diisrokan
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Di zaman itu kadada pesawat, kadada transportasi nang mewah, nang harat, nang bagus, tapi Nabi bisa sampai ke Masjidil Aqsa dalam waktu sebagian malam saja. Bukan cuma sekedar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang begitu jauh tempatnya, tapi beliau juga dimi'rajkan oleh Allah sampai ke langit, mulai langit pertama sampai ke langit ketujuh, bahkan tembus sampai ke Sidratil Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tembus ke hadirat Allah. Itu Nabi. Iya. Banyak kitab-kitab yang mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya sedikit aja kita akan sampaikan yang apa yang disampaikan oleh Al-Imam Busiri dalam kitab Burdah beliau. Tahu Imam Busiri, Bu? Bu, Pak, tahukah Pak? Imam Busiri tahukah? Nah, Burdah, bisa baca Burdah? Bisa lah, baca Burdah. Ya, Imam Busiri itu Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri. Apa ujar sini dalam kitabnya Burdah? Nah, kita baca. Ayo diiringi baca Burdah sedikit, cuman 3 bait aja ya, sebagai mengisi tentang cerita Isra Mi'raj yang disampaikan, yang ditulis oleh Imam Busiri dalam kitabnya Burdah. Empatilah baca Burdah nang apa solawatnya tuh yang maulaya solnya ya, kita baca sama-sama supaya jangan mengantuk. Nah, mengantuk silakan guringan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير ما العفو نساءته سعيا وفوق متون العين كالرسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مختوم على خاتمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأنت تخترق سبع اتباق بهم في موكب كنت في صائب العالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد. وسلم عليه.
Ya khaira man yamal afuna sahatahu. Kata Imam Busiri dalam kitabnya Burda, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik yang halaman rumahnya dituju oleh para pencari kebaikan, yang berjalan kaki dengan cepat maupun yang menaiki punggung unta yang tanpa lelah. Wa man huwal ayatul kubra limu'tabirin wa man huwan ni'matul uzma limughtanimi. Dan yang menjadi tanda terbesar bagi orang yang mau mengambil pelajaran, dan yang menjadi nikmat yang paling agung bagi orang yang mendapatkan karunia. Isra dan Mi'raj ini adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adalah karunia suatu nikmat juga yang didapatkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ceritakan bahwasanya pertemuan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ Nabi mengingat kita umatnya yang ada, termasuk kita berdatangan ini. Mudah-mudahan termasuk orang yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diabadikan oleh Allah, diabadikan oleh Nabi melalui daripada syariatnya, yaitu salat 5 waktu. Itu ada kalimat di dalam salat, bacaan di dalam salat, yang bacaan itu adalah mengingatkan bahwasanya Nabi selalu mengingat kita sebagai umatnya. Apa itu? Yaitu kalimat bacaan tahiyat, yang mana inilah bacaan yang disampaikan oleh Nabi ketika beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salam tahiyat penghormatan. Nabi pertama berjumpa dengan Allah langsung mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, salam penghormatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun menjawab daripada salam Nabi dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, keberkahan, rahmat Allah bagi engkau juga wahai nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup di situ, Nabi membalas lagi, mengingatkan untuk kita sebagai umatnya dengan Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, keselamatan bagi kami ya Allah, bagi ulun dan umat-umat ulun. Kalimat alaina ya itu beda dengan alayya. Kalimat alaina itu adalah di situ membuat bahasa, kalau di bahasa Indonesia kan kami yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah yaitu aku dan umat-umatku ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, dan juga kepada orang-orang hamba-hambamu yang soleh-soleh daripada umat Rasulullah SAW. Jadi orang-orang umat Nabi ini setiap hari didoakan orang seduniaan, terutama orang-orang soleh. Makanya jadi orang soleh itu nyaman. Seduniaan yang mendoakan, setiap kali orang sembahyang dibacakan doa itu untuk kita. Itu nyamannya. Iya. Jadi orang soleh itu semua orang mendoakan, didoakan selamat terus, didoakan baik terus, didoakan yang bagus-bagusnya terus. Ayo jadi orang soleh. Jangan jadi orang yang ahli maksiat. Orang soleh itu akan diberikan kehidupan oleh Allah, nyaman dunia dan akhirat. Iya, kayak apa beb jadi hendak jadi kayak apa hendak jadi orang soleh, paraki orang-orang soleh, berkawan lawan orang soleh, ketujuh duduk dengan orang soleh. Kalau kita sering kumpul dengan orang soleh, maka sedikit demi sedikit akan kita tertular kesolehan orang-orang soleh tadi. Sebaliknya, kalau kita berkawan dengan orang-orang ahli maksiat, sedikit demi sedikit kita tertular perbuatan maksiatnya. Na'udzubillah. Hati-hati. Iya, ini sekarang akhir zaman, ini zaman fitnah, apalagi zaman medsos. Ya, kadang tekawan lawan orang dari mana kada tahu. Ini zamannya banyak kawan-kawan orang-orang nang kada karuan. Ya, amun hendak berkawan pun di medsos maupun di dunia di kampung di mana haja itu berkawan dipilihi bujur-bujur. Jangan asal berkawan. Iya. Amun berkawan dengan orang berjual minyak harum, kita harum juga awak kita, biarpun 2 hari kada mandi. Mun berkawan lawan orang berjual iwak, biarpun kita kada menjapai iwaknya, terumpat bau iwak juga. Iya, itu ibaratnya orang yang mendekati kawannya tergantung siapa kawan. Orang nang ketujuh berparak lawan orang nang
ahli apa pandai wasi tuh ya Allah beparak aja mau kada pau karena kena cipratan api tuh nang beluang-luang baju tuh ya Allah padahal kita kada menggawe kada apa-apa tapi kena juga karena sebab bekawannya tadi sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil seseorang itu tergantung kawannya maka kalian mun hendak mengetahui sifat seseorang akhlak seseorang kehidupan seseorang perbuatan seseorang tuh lihat kawannya ya iya bilanya kawannya baik insya Allah orang itu orang baik bila terkawan dengan orang yang kada baik maka orang akan menilai orang itu kada baik juga sehingga harapan kita terutama yang hidup di akhir zaman ini bubuan pian berataan mun pian bekawan silahkan bekawan tapi dilihat bila kawan membawa kita kebaikan kawani bila membawa kita urusan ibadat parake bila membawa kita urusan maksiat jangan dikawani sama sekali bila membawa kita urusan yang kada baik kada usah diparake iya hati-hati bekawan lawan para ulama lawan para habaib yang penting bujur-bujur ulamanya lah iya ini banyak juga ini ajaran-ajaran mengaku sebagai guru tapi mengulah orang bukan semakin taat sama Allah makin jauh bekajian-kajian kisah ilmu makrifat tapi luput ya nang asalnya sembahyang ada sembahyangan lagi ada nang ada ya ada juga nang ini kisah jadi tuan guru wani menjamin masuk surga di mana kada orang ada mendengar nih ya bersertifikat sembada percaya bersertifikat surga wah tapi bayar di manakah bila pian mengikuti sertifikatnya itu menabus ya kalau macam-macam harganya tuh 5 juta 10 juta sampai berapa jutanya tuh itu dijamin surga ini nang semacam ini jangan diparaki itu bukan guru bukan ulama itu setan namanya kada ada nang kayak itu Nabi aja nggak pernah menggawe nang kayak itu para sahabat nggak pernah menggawe kayak itu para habaib kada ada nang kayak itu guru-guru kita para salaf ulama-ulama yang masya Allah abah guru sekumpul nggak pernah kayak itu ini wani-waninya membunguli masyarakat nih iya maka pada guru nih iya ada juga yang pada habib nah hati-hati juga nih biar habib kah amunnya bilangnya nang kayak itu ya kalau jangan percaya kada ada jaminan nang kayak itu kada ada iya gak ada yang wani menjamin ingat seorang aja kada tahu lagi di mana andakannya kan gak itu ini wani menjamin orang sama kayak wah ini kan orang nang galau-galau bisian sarang burung burung walet tuh banyak yang penipuan ya kan karena datangi ulama tuan guru ngaku habib macam-macam beri syarat ini syarat itu wani menjamin pian kayak apa wani menjamin rezeki itu kada ada nang tahunya umur kada ada nang tahunya kan gak itu jodoh kada nang tahunya iya rezekinya seorang aja kada tahu makanya rezeki orang lain jangan percaya pian jangan percaya apalagi wah ini hati-hati banyak habib-habib palsu iya habib nang palsu banyak ulama palsu banyak juga hati-hati pian mun hendak tahu itu bujur-bujur ajarannya betul atau kadaknya gurunya benar-benar guru atau lain ya atau dia tuh betul-betul ulama atau kada ajarannya sesat atau kadangnya takoni lawan tuan guru nang pian kenal nang ada nang sudah lawas apalagi orang-orang hanyar hati-hati habaib juga begitu habaib nang palsu banyak jangan serba terus kita akuni kita terima jangan terus kita iakan terus dipercaya hati-hati pian banyak nama ngaku-ngaku padahal kada habib padahal tabib nah iya apalagi datang kampung orang kayaknya ujung-ujungnya kayaknya urusan bebinian kayaknya membawa anak orang kayaknya urusannya macam-macam mengakunya habib ya kan akhirnya apa jual orang nan habib kayak itu jar itu bang nama ulam mencemarkan nama baik habaib nih iya tapi hati-hati pianlah jangan terpengaruh dengan nangka itu jangan menyambat-nyambati umpat menyambati bila seandainya ada juga ya para ulama, para guru ya kan mereka umpamanya ada perbuatan-perbuatan yang kada baik itu jangan umpat-umpat kita menyambati kalau ketulahan jadi kayak apa serahkan kepada nang tahu nang ahlinya
Urusan ulama, urusan guru, bukan guru-guru juga. Urusan habaib lawan habaib juga. Pian jangan umpatan. Umpamanya datang ke kampung sini, ya, umpamanya kisah apa, umpamanya ya anggap umpamanya dakwah atau mau buka majelis atau mau bebacaan atau umpamanya hendak umpamanya berdagang, hendak berusaha, pian takoni dahulu, pian patuhan habib nang ada nang di sekitar pian nang parak dahulu. Takoni dulu, bujur kah ini habib kada kah? Ini habib ini baik aja kano apa gawiannya kada kah? Jangan sampai kena menyesal. Karena banyak kasus terutama di kampung-kampung yang semacam ini kemasukan habib yang palsu lalu ujung-ujungnya bikin masalah. Iya, ada nang kaina apa barang orang dibawanya, ada nang kaina anak orang dibawanya, ada nang bini orang kaina dibawanya. Pada habib ya bilangnya ada nang kayak itu lakasi ya teleponnya kaina ulun kah guru isropi kah di sini ala takoni bujur habib kada kah? Bilangnya bujur silahkan. Yang penting kita tetap menghormati karena beliau adalah sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Adapun hajatnya apa, kepentingannya apa, kalau memang tidak sesuai dengan kemampuan kita atau tidak sesuai dengan ajaran datuk-datuknya, kada wajib dituruti. Kalau saya kena belajaran yang macam-macam ya, kalau ini habib ngali kita kada mau empati, kada kawa. Bilangnya kada sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, meskipun mengaku habaib, meskipun bujur habib, jangan diumpati. Karena ada aliran yang kayak itu juga, aliran Syiah kah? Ya itu banyak habaib, aliran Syiah itu, nah mencaci maki sahabat gawiannya, ya banyak yang kayak terprovokasi dengan kisah-kisah para sahabat, lalu kada ketujuan sahabat, jangan diumpati. Meskipun bujur habib, apalagi yang cuman ngaku-ngaku habib, katakan dok. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Diingat oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Saraita min haramin ila haramin. Nabi diperjalankan dari satu masjid, dari satu kota yang suci, yaitu di kota Mekah, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Masjidil Haram yang ada di kota Mekah adalah sebagai kiblat yang saat ini Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah untuk mengetahui, untuk mengenalkan kepada Rasulullah SAW. Itulah kiblat yang telah dijadikan kiblat sebelum kiblatnya dipindah ke Ka'bah Al-Musyarrafah, sebelum dipindah ke Ka'bah yang ada di Mekah. Nabi kada tahu asalnya kan, tahunya disuruh menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, ya kan? Sehingga dengan perjalanan ini Nabi tahu, oh inilah kiblat kunam pertama yang diperintahkan oleh Allah, ya adalah yang ada di kota Palestina. Lalu di situ juga dikatakan oleh para ulama, kenapa dipilih Masjidil Aqsa? Karena di Masjidil Aqsa itu adalah tempat daripada berkumpulnya arwah-arwah para nabi dan rasul. Sampai saat ini ya berkumpul tempat bahasaannya pertemuannya para nabi dan rasul itu di Masjidil Aqsa di Palestina situ. Iya, makanya alladzi barakna haulahu, tempatnya berberkat. Masjidil Aqsa itu luar biasa berkahnya. Bukan para nabi Bani Israel itu ya kebanyakan adalah di tempat tersebut. Sehingga diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Kama sal badru fi daji minadz zulami. Ya, sebagaimana perjalanan bulan purnama di saat gelap gulita. Dan engkau terus wabitatarqa ila anil tamanzilata min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Dan engkau terus naik hingga engkau memperoleh kedudukan yang sedekat jarak 2 busur panah yang tidak pernah dicapai maupun dicita-citakan oleh orang lain. Nabi mendapatkan puncak daripada maqam, derajat kedekatan antara seorang hamba dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada danang lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun ada orang yang mengaku aku lebih hebat dari Nabi Muhammad, pukuli aja. Iya, itu lain manusia, itu setan atau. Iya, Nabi adalah manusia yang paling dekat dengan Allah, pangkatnya yang paling tinggi di sisi Allah. Nabi yang paling begitu mendapatkan pangkat yang derajat yang paling afdal di antara semua makhluk-makhluknya Allah. Iya. Tapi perlu diingat juga, Nabi itu sudah mendapat pangkat nang tinggi nang kayak itu, Nabi nggak pernah sombong. Nabi tidak pernah melepaskan daripada kedekatannya dengan Allah itu, meskipun sudah pernah berjumpa dengan Allah ketika kembali ke muka bumi,
ya beliau tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Nggak kayak manusia ini, ada yang ngaku sudah dia kenal dengan Allah dengan belajar ilmu, kisahnya ilmu makrifat, kisah ilmu Nur Muhammad, kisah ilmu nang macam-macam, tapi pampehannya kada hakun besyariat lagi. Sembahyang pray, puasa pray, lawan kuitan kada bakti kada papa. Iya, nang disuruh bakti itu lawan perguruan haja bungul alias tambuk. Hati-hati nih, hati-hati. Siapa orang yang nggak mau bersyariat berarti mengaku dirinya lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Iya, itu menghinakan betul lawan Nabi berarti itu. Orang ngaku ya kalau kada hakun lagi bersyariat itu berarti menghina Rasulullah SAW. Nabi itu kurang hebat napa? Nabi itu kurang makrifat napa? Ya, sembahyang nggak ada, sembahyang, tetap sholat, tetap ibadat, tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini Nabi kada, Rasul kada, bungul ya. Ada sembahyang, mengaku lebih hebat dari Rasulullah. Ya, tangkapi pukuli buat karung timbe sungai. Larutakan aja, kada usah begana di kampung seorang penyakit tuh, mula penyakit bener ya. Kada boleh, jangan lompati lagi nangka itu. Yang diikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, disitulah Nabi kita Muhammad SAW menjadi daripada waqaddamatka jamul anbiya bi wa rusul lati makhtumin ala khadami. Nabi menjadi pemimpin daripada nabi dan rasul yang kedudukannya adalah nabi paling tinggi di antara nabi dan rasul, dan beliau mendapatkan gelar yaitu imamul anbiya wal mursalin. Pimpinan para nabi dan rasul adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru Indra cadang tim satu dah. Ini Isra Mi'rajnya aja, ini haulannya belum lagi guru nah. Ya Pak Guru, setengah jam lagi. Anak bulik silakan berdulu. Nang bulik kita sorak aja. Anak beragap tuh. Anak beragap jar ada dingin-dingin ya lah. Sabar ya lo. Malam tadi tewas kada. Nah. Baik, memasuki daripada yang kedua yaitu tentang haul yang kita hauli yaitu al-alimul allamah As-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yaitu Aba Guru Sekumpul, yang saat ini atau di tahun ini adalah haul beliau yang ke-18. Bertepatan ulun pun juga tinggal di rantau adalah sudah 18 tahun. Oh, datang di mana pen beb? Iyalah pen betakon lah, betakon kada. Kada betakon kada jawab nah. Iya. Nang tahu nih buat guru-guru ini, nah ini masya Allah nih, mulai bujang sampai bujang kenal lolon nih. Mulai bujang sampai bujang jar. Mulai sama bujang sampai sama bisi anak kayak tanah. Mun bini lain, mun bini lain. Ulun 4 buannya nang sekong aja. Nang ketahuan, tahu. Nang di tengah ini nah bina banyak aja nih. Guru Indra ya jadi mulai bujang. Baik. Alhamdulillah, tahaddus bin nikmah bahwasanya ulun asli kelahiran dari Gresik, Jawa Timur. Kemudian merantau ke kota rantau mulai menetap yaitu 2005 juga, beberapa bulan sebelum wafatnya daripada Aba Guru Sekumpul. Sehingga haul beliau ini yang ke-18 mengingatkan ulun juga sudah 18 tahun menetap di kota rantau. Jar panitia tadi pian mulai kandangan bipai nang seekong. Nang seekong nang di rantau, nang seekong di kandangan, ya nang seekong di lain-lain. Ulun pertama menetap di kota rantau 2005 dan begana atau berumah asalnya di Mandarahan, dan sekarang sudah berumah seorang kurang lebih sudah 12 tahun di Cangkring. Yang sebelumnya ikut lawan Mintuha ya beberapa tahun, kurang lebih 6 tahun, dan setelah itu alhamdulillah sudah bisa membangun sendiri daripada rumah di Cangkring. Jadi mumpian ke Cangkring, jembatan 2 Cangkring sebelum simpang Pasar Hanyar, sebelah kanan ada toko perlengkapan walet
Nah, iya, ben situ ya. Saya ada, ben sini nang rancak wadolun siapa yuk? Nang bisen pewaletan nih. Iya, cuman ulun jarang di toko, nang ada bini ulun. Jadi ulun di situ berusaha berjual perlengkapan walet dan berjual beli sarang burung walet. Bubuan pian kalau ada, nah anda kan antarakan aja. Atau anda hari ini bertimbang, kita timbang aja. Nah. Iya. Sekilas info, atau kalau pian pas kebetulan ke rantau hendak mampir silahkan. Ya kan hendak hilang. Cirinya gampang aja. Bilangnya ada mobil ulun, ada mobil ada tuh ulun. Bila ada motor berarti kalanang saekongnya. Nah, kalanang lain kayak itu nah. Iya. Silakan kalau mau bilang silakan bilang. Jadi alhamdulillah. Jadi cerita sedikit kita tentang bagaimana Aba Guru Sekumpul. Beliau seorang alim allamah, orang yang ilmunya begitu luas, begitu tinggi dan ilmunya sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti beliau mengajar di beberapa majlis, mulai merintis mulai awal sampai majlis yang terbesar beliau yang ada di kota Martapura, yaitu di Sekumpul. Majlis yang begitu luar biasa, manusia yang hadir. Ulun sempat beberapa bulan, ulun merantaunya mulai 2004. Ketika awal-awal datang itu beberapa kali, setiap kali majlis itu dibawahi lawan bubuan rantau, tulakan juga hadir majlis sidin. Jadi 4 kita hadir. Masya Allah orangnya luar biasa. Ingat bener lun, bilangnya hari majlis sidin pembacaan kalau nggak salah waktu itu hari Ahad ya. Itu sunyi, rantau sunyi, manahja sunyi, kadang usianya habis tulak situ. Ya, itu bisa menyedot jamaah umat dari seluruh penjuru kampung-kampung, desa-desa, kabupaten, berataan dari mana-mana. Iya. Seperti yang pian lihat haulan semalam dah, atau setiap kali haulan kayak apa? Kayak itu pang majlis sidin. Bila itu majlis mingguan, nang rutinannya tuh kayak itu juga. Orang dari Kaltim, Kalteng, dari mana-mana hadir di situ. Iya, rantau ini sudahnya habis. Iya, charteran mobil bahari itu, taksi itu payu. Ya, kelotok nih mungkin ya payu juga. Warung-warung pinggir jalan tuh ya raminya payu tuh mang. Keberkahan yang luar biasa. Ilmu sidin berberkat dan orang lain mendapatkan berkah sidin. Iya, orang berdagang nang kayak apa aja, berdagang apa aja kadang-kadang kada habisnya majlis itu habis. Berberkat kada? Berberkat. Iya. Itulah keutamaannya jadi orang yang alim. Orang alim itu diberkahi oleh Allah dan bisa memberikan berkah kepada orang lain. Makanya pian untung jar ulun, karena setiap orang alim itu membawa berkah. Datang ke kampung pian di sini ada ulama, ada tuan guru, ada ustadz, ada habaib. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cagarnya hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, jangan disia-siakan. Beliau adalah, kenapa beliau menjadi orang yang soleh, jadi orang yang alim? Guru Sekumpul mulai lagi kecil diperhatikan, dididik oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya memperhatikan, ini anak diarahkan. Mulai lagi kecil itu diajak untuk dikenalkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, terutama ilmu agama. Diajari ilmu agama, jangan ilmu urusan dunia aja. Anak itu difahamkan membaca Al-Quran, bisa membaca daripada kalamullah, bisa membaca hadis, membaca doa, sekolahkan di agama. Jangan sampai anak itu pada tahu-tahu. Sehingga apa? Ketika beliau tumbuh dewasa menjadi orang yang begitu alim karena sebab orang tuanya yang mendidik, sehingga beliau menjadi orang yang besar. Semua para aulia, orang-orang soleh, semua adalah pendidikan berkat jadinya mereka adalah karena kedua orang tua. Tidak akan menjadi seorang yang alim yang soleh para wali itu kecuali pengaruhnya dari orang tua. Dan ini menunjukkan bahwasanya guru kita yang pertama adalah kedua orang tua kita. Guru kita yang pertama adalah orang tua kita. Ya, kalau bukan karena orang tua kita tahu apa? Ya, bebasu behiraya bisa kita. Iya, makanya nang lain-lainnya kuitan jua nang melajari.
Sehingga apa? Kedudukan orang tua jangan pernah kita sisihkan daripada kedudukan yang lain-lainnya. Berisian guru agama, memang guru agama itu termasuk kuitan kita juga, ya. Tapi itu adalah makamnya, ya. Kalau kita tidak bakti dengan orang tua yang melahirkan kita, maka tidak akan diterima baktinya kita dengan perguruan. Ini banyak wah ini lawan tuan guru, lawan ulama, lawan habaib, cium tangan bolak-balik, beragap, cipika cipiki, ada nang tahambur kopiah, ada nang tahambur kacamata, ada nang menangis, nah lawas bener banu sebampunan, sekira apa kata haru sekalinya tak kapet lawan anu sesingut, lawan tas, lawan kuitan seorang gak bisa. Lawan kuitan seorang supan cium tangan, lawan kuitan seorang kada pernah. Na'udzuh. Seandainya para habaib, para guru-guru kita, para ulama, ya tahu kita kada suwa cium tangan lawan kuitan, kada kejaga diberiakan tangan sidin. Lopet itu. Iya. Minta doa lawan ulama, lawan tuan guru, lawan habaib, lawan kuitan seorang supan gengsi minta doa. Ada kada? Ada kada? Dua daulun ada bang. Di sini tawam. Insyaallah sini kada ada bedanya. Nah, sama berataan. Jangan sampai terpaling kayak itu. Keliru. Niatnya baik, tujuannya baik, ingin dapat berkah, ingin dapat kebaikan, tapi caranya salah. Kalau kita tidak memperhatikan atau mengutamakan, kita sudah menggawe terhadap orang tua kita dahulu. Sama dengan kita ziarah, nang jauh-jauh ditunting, nang jauh-jauh didatangi ziarah ke makamnya tuan guru, makamnya habib, makamnya wali fulan, datuk fulan, kuitan seorang nggak ada pernah diziarahi. Na'udzuh billah. Hati-hati. Kada jadi beberkat nang itu sia-sia. Orang-orang soleh itu para wali itu jangan mentahu kita ini kada bakti lawan kuitan ditinjak sidin kita datang no. Tampari sidin bulik di kampung mulai. Ya kawak no. Hati-hati. Kubur kuitan sabat nah rumput. Ada nang kayak jadi kayak pohon nang kayak anu dah. Dia apa-apain lagi. Ada nang tumbuh rambutan. Ada yang tumbuh anu durian, muak masa sawat durian lo tumbuh berapa tahun lo. Hati-hati. Orang-orang soleh tidak demikian. Mereka terhadap orang tuanya bakti, perhatian, sayang, menghormati, menghargai. Terhadap guru-gurunya pun juga menghargai dan mencintai, tapi tidak pernah melupakan kedua orang tuanya. Sehingga Pak beberkat hidupnya. Bila kadaka itu ngalih hidup kita berberkat. Biarpun berilmu, ilmunya kada akan manfaat. Ilmunya kada mau berberkat. Biarpun berpangkat, pangkatnya kada berberkat. Biarpun berharta, biarpun sugih-sugihnya kada menjadi kebaikan. Na'udzuh billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW yang kita peringati Isra dan Mi'rajnya, kita memuliakan daripada peringatan Isra dan Mi'rajnya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abah Guru Sekumpul yang kita peringati haulnya beliau, sebagaimana Allah berkahi daripada kehidupan beliau, ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita sebagai orang-orang yang alim dan alimah. Jadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, dijauhkan dari segala maksiat. Dengan berkat pertemuan ini, perkumpulan ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi kita akan berkumpul nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat beliau, menjadi orang-orang yang selamat dunia wal akhirah, menjadi orang-orang yang sukses dunia wal akhirah, menjadi orang-orang yang bahagia dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis yang mulia ini Allah mengampuni
ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan semua pahala, semua daripada amal ibadah yang kita lakukan tempat ini dicatat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita keluarkan semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi dalam rezeki kita, diberkahi dalam umur kita, diberkahi dalam ilmu-ilmu kita, diberkahi daripada usaha kita, diberkahi daripada harta-harta kita, diberkahi dalam rumah tangga kita, diberkahi zuriat